सप्तर्षि कहाँ से आते? 7 ऋषि आते थे, 7 तारे हैं ना, सितारे, बिल्कुल वहां से आते थे। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जैसे महाशिव है तो महाविष्णु भी है, महाब्रह्मा भी है, महागणेश पर एक वीडियो मैंने बनाया था जी। कि उसकी रचना जब लड़ते लड़ते भी महागणेश की रचना भी महाब्रह्मांड में, जहाँ महाशक्त शब्द आता है तो महाब्रह्मांड आता है, तो महाकारण जगत होता है। तो उसमें भी आत्माएं धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान आत्माएं बन जाती है। तो उसमें भी ये जो गणेश पुराण लिखा है ना, उसमें भी बताया ना कि कोई असुर, बड़ा नाम भूल गया, बहुत बड़ा असुर आया था, उसके पास 105 ब्रह्मांडों की शक्ति थी। कितनी? वो 105 ब्रह्मांडों का मालिक था। उसमें बताया गणेश पुराण में, महागणेश पुराण में। भंडासुर भी था ना? वो भंडकासुर के ऐसा कुछ नाम था, भंडासुर ऐसा कुछ नाम था। जी जी जी। तो उसने पता नहीं 105 ब्रह्मांडों की माला अपने गले में डाल के घूमता रहता था। तो 105 ब्रह्मांडों से वो परे जाता होगा ना? बिल्कुल। तो कैसे 105 ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड ऐसे जाता होगा? तो वो कहता है कि मैं महागणेश की रचना है। क्या है ये रचना? किसकी थी? भंडकासुर, महागणेश की रचना थी। तो ये हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर वो साइंस वाले नहीं समझ पाए, वेस्टर्न कल्चर वाले नहीं समझ पाएंगे। वेस्टर्न कल्चर वाले तो स्थूल जगत में स्थूल साधन बना दिए, अच्छे बना दिए। ये स्थूल साधन जो आज हम बात कर रहे हैं, तो स्थूल साधन उन्होंने बनाए, मगर सूक्ष्म साधन होने चाहिए। शरीर एक यंत्र है, शरीर क्या है? आत्मा को चलाने वाला एक साधन है, एक यंत्र है। तो तुम्हें आत्मा को अपना यंत्र बदलना पड़ेगा। तो हमारे 3D से 5D पर हमने कई वीडियो बनाए हैं। बापू जी, ये साइंस वाले कहते हैं, एक नताशा हार्ले वॉकर करके हैं, एक प्रस्तुत रेडियो एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलविद है। उन्होंने कहा है कि हमारा ब्रह्मांड किसी भी साइंस फिक्शन के मुकाबले बहुत अद्भुत है। देखो, हमारा ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, एक साइंस फिक्शन जो उन्होंने जो पिक्चरें बनाई है ना, साइंस फिक्शन जैसे कई शक्तियां उन्होंने इंग्लिश में वीडियो बनाई होगी। अब मैंने तो कोई देखी नहीं है सब ये वीडियो, मगर जो उनको भी सूक्ष्म वतन वाले इंस्पिरेशन देते हैं और वो पिक्चर बनवाते हैं सूक्ष्म वतन की। वो जैसे एक स्टार वॉर्स जो पिक्चर था वो मैंने देखा था, हिंदी में डबिंग किया हुआ। तो उसमें स्टार वॉर्स, स्टार माना ब्रह्मांड, और तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में युद्ध तो होता ही रहता है ना। तो स्टार वॉर्स बताया ना, स्टार वॉर्स, दुनिया में स्टारों में दुनिया की लड़ाई होती पावर के लिए। कितनी? पावर की लड़ाई है। पावर माना सत्ता। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में माना एक गैलेक्सियों में दूसरी गैलेक्सियों में आपस में टकराव होते रहते हैं। तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सियों को खा जाती, कहने का मतलब। तो आपस में पहले मेरी पुरानी वीडियो देखो, टाइम ट्रैवल, जर्नी ऑफ सोल, बहुत वीडियो है उसमें मैंने बहुत बताया। बापू जी, नताशा जो साइंटिस्ट है वो ये भी कहती हैं कि हम सहज ही मान लेते हैं कि अगर हम एक जगह खड़े होने की बजाय प्रकाश के साथ साथ दौड़े तो रोशनी कहीं तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो लगता है कि ब्रह्मांड की अजब सी निरंतरता है और वह समय की नहीं बल्कि गति की है। यदि दो व्यक्ति बैठे हैं और फिर वह चलने लगे और फिर वह दौड़ने लगे, फिर वह प्रकाश की गति में दौड़ने लगे, तो उनकी घड़ी में कुछ अजीब होता दिखेगा। उनकी घड़ी की रफ्तार सुस्त होती लगेगी। जितना तेज वह दौड़ेंगे उतनी धीमी घड़ी की रफ्तार होगी, जब तक कि वह प्रकाश की गति तक ना पहुंचे। देखो, साइंस वाले बताएंगे प्रकाश की गति, मतलब हमारा सूर्य का जो प्रकाश है जी, उसकी गति कितनी है पर सेकंड? राउंड अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जी। मगर वो प्रकाश की गति से कोई भी चीज, तुम्हारा वायुयान भी अगर प्रकाश की गति से स्पीड ज्यादा करेगा तो वो तो प्रकाश के अंदर ही प्रकाशमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो है, प्रकाशमय हो जाएगा। अगर कोई भी चीज प्रकाश की गति से, मगर जिनकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा पर सेकंड में है, तो वो प्रकाशमय बन जाएगा। पूरा जो तुम्हारा यान है तो सीधा क्या बन जाएगा? अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा। E = mc² है, उसमें से सीधा वही हो जाएगा ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। जो चीज है वो देखो लाइट की बन जाएगी ना। हाँ, तो वो एनर्जी, स्थूल एनर्जी अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो गई। क्या बन गई? अग्नि में कन्वर्ट हो गई।
और अग्नि तत्व कन्वर्ट हो गई तो फिर अग्नि जहां भी जाता है सूर्य तक पहुंच सकते हो तुम। हाँ, तो अग्नि में कन्वर्ट हो गई ना, तो स्थूल रही नहीं ना, स्थूल नहीं रही। जल और मिट्टी दोनों, जल के बस, जल के खत्म हो गए ना, जल और मिट्टी जी खत्म हो गई ना, तो अग्नि तत्व रहा। तो अग्नि तत्व कहाँ ले जाएगा तुम्हें? वो वायुवन क्या बन गया? अग्नि तत्व का। तो वहां जहां जाना है अग्नि, जहां तक अग्नि तत्व है तो वहां तक तुम जा पाओगे। फिर जहां परम अग्नि आई तो वो, जहां परम अग्नि का वायुमंडल है, जैसे शिवपुरी है यान पहुंचता है, शिवपुरी तो कितना दूर है, तो वो यान भी अग्नि तत्व से परम अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वहां परम 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 तत्व है, तो परम तत्व उस यान में घुसेंगे और उसको यान को परम तत्वों में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर परम धाम गया तो वो तो लाइट का एक पावर बन जाएगा, एक पावर का एक बिंदु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बूंद। बूंद। तो ऐसे जैसे उन लोगों को, साइंस वालों को ऊपर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। हाँ सुनिए, इसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है। जैसे फोटोन जो कि प्रकाश का एक कण है, ठीक है, फोटोन जिसे बोलते हैं, प्रकाश की गति से ही आगे बढ़ता है। घड़ी बहुत हद तक धीमे हो जाएगी। मतलब वो जो 3 लड़के दौड़ रहे थे उसमें से घड़ी बहुत धीरे हो जाएगी। फोटोन के लिए ऐसा एक ही बार होता है, वह सितारे की सतह से अलग होते हैं और प्रकाश से गुजरते हुए धरती पर आते हैं। यह सोचकर दिमाग चकरा जाता है। नताशा के अनुसार सिर्फ चाल ही समय को नहीं मापती, इसके साथ होता है मास यानी पिंड का द्रव्यमान। ग्रह या फिर ब्लैक होल जैसे बड़े पिंड स्पेस टाइम को बदल देते हैं। क्या ग्रह या फिर ब्लैक होल जैसे बड़े पिंड स्पेस टाइम को बदल देते हैं? तो यहाँ पे अब बात आने वाली आगे कि हम कह सकते हैं कि वक्त की चाल सबके लिए एक सी नहीं होती। अपने आसपास की दुनिया में हम इसे देख सकते हैं। क्या हम इसका फायदा लेकर भविष्य में जा सकते हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट जो हमारी पृथ्वी से ऊपर जो चारों ओर घूम रहा है, वो हमारे और सैटेलाइट के बीच में एक घड़ी का फासला है, 1 सेकंड का फासला है। यहाँ और समय वहाँ में 1 घड़ी का फासला है। वो ये कहता है कि अगर हम और दूर चले जाएंगे तो समय का फासला हो जाएगा। जितने ज़्यादा हम दूर चले जाएंगे तो हम भविष्य की दुनिया में चले जाएंगे। जब वो यान वापस यहाँ पे आएगा तो यहाँ के लोगों की उम्र ज़्यादा बढ़ गई होगी और वहाँ टाइम कम होगा। देखो, अगर यही यान मैंने बोला ना कि अगर यही यान ब्रह्मापुरी में पहुंच गया, हाँ, तो वहां का समय और यहाँ का समय में कितना है? ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रुक जाएगा, धरती पर तो 1 लाख साल चले जाएंगे। अगर वो यान लेकर ब्रह्मापुरी गए तो पहले ऋषि मुनि नहीं जाते थे अपना यान लेकर ब्रह्मापुरी में गए। तो मगर वो यान जो होता था वो 5 तत्वों का नहीं होता था, इसलिए 5 तत्वों का यान कोई ब्रह्मापुरी में या स्वर्गलोक में नहीं जाएगा। ये मंगल ग्रह तक ये बता रहे हैं, जा रहे हैं, ग्रहों तक तो जाएगा यान, मगर वहां रहना करना तो तुम्हें ये मुश्किल है ना। जो ग्रहों पर जो प्रजा रहती थी पहले, हमने बताया हुआ मंगल ग्रह पर क्या हुआ। मंगल ग्रह पर तो हमारा वीडियो है पूरा। बाबूजी, साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि जो सैटेलाइट में जो लोग रहते हैं और जो धरती पे लोग रहते हैं उनकी उम्र में भी फर्क आ जाता है और उनके समय की चाल हमारे यहाँ से समय धीमे होती है। मगर यदि आप स्पेस स्टेशन पर 1 साल के लिए है तो धरती के मुकाबले वहाँ कुछ ही सेकंड का फर्क है। मतलब यहाँ का 1 साल और वहाँ का भी 1 साल, लेकिन बीच में उन लोगों का कम है। अब यहाँ क्वेश्चन है, हमारा लक्ष्य भविष्य में कई साल आगे यात्रा करने का है। ये सेकंड के छोटे हिस्से की बात नहीं है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? देखो, आज जो स्पेस ऊपर में जो स्पेस में है 300, 400, 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस सेक्टर है जी सबके अलग अलग। तो ये स्पेस सेक्टर तो कुछ भी नहीं है ना। 300 स्पेस में 300, 400, 500 किलोमीटर कुछ भी नहीं है ना। अगर चांद पर भी जाओ तो भी उसका समय और हमारा समय में कितना डिफरेंस है। बाबूजी, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। प्रोफेसर केटी बताती हैं कि फिलहाल हमारे पास जो रॉकेट उपलब्ध है उन्हें देखते हुए अभी आप उस स्थिति में नहीं हैं जहां आपके और धरती के वक्त में बड़ा अंतर है। अगर सूरज के अलावा हम अपने सबसे नज़दीकी तारे
तक पहुंचने की कोशिश करें तो मौजूदा तकनीक के अनुसार हमें इसमें अभी 1 लाख साल लगेंगे। अगर हमें नजदीक के तारे में अगर जाना है आज की तकनीक से। नजदीक का तारा जो 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे से, जी, हमारे सितारे से दूसरा सितारा जी 4.2 प्रकाश वर्ष है। तो वहां जाने के लिए 4.2 प्रकाश वर्ष लगेगा, मतलब इतना वर्ष लगेगा। अगर वो कितनी स्पीड चले, प्रकाश की गति से चले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मगर वो प्रकाश की गति से चलेगा तो वो तो जल के अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा, जल के वो यान खत्म हो जाएगा। अभी एक्चुअली हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक क्या है कि साइंस के पास अभी शायद 1.5 लाख, जो अभी 3 लाख है ना पर सेकंड, वो शायद 1 लाख भी नहीं पहुंचे हैं। तो जैसे वो एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर 3 लाख तक पहुंच गए तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रकाशमय बन गए, फिर प्रकाश बन गए, तो फिर तो फिजिकल चीज रहेगी नहीं। और जैसे अभी वो क्या बोलते हैं, अणु को देखने वाला एक यंत्र बना है, जैसे मैंने आपको लिंक भेजी थी, तो मैंने ग्रुप में भी अभी भेजी है। तो उसके अंदर भी मतलब इतना गहरा 5 लाख, जैसे अभी हम मोबाइल में जूम करते हैं ना 10x जूम 20x जूम, तो वो 5 लाख x जूम करके उस अणु को देख पा रहे हैं, और ये परमाणु को देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अभी साइंस के पास आई है। अब वापस इसी के ऊपर मैं वापस आता हूँ। केटी के अनुसार एक और विकल्प हो सकता है, आप एक ऐसे पिंड के पास रहें जिसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत हो। जैसे आप एक ब्लैक होल के पास जाएं, वहां कुछ बरस रुके और फिर वापस आए, तो आप भी वही प्रभाव, आप उसी के प्रभाव में होंगे। आपका वक्त धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले धीमे चलेगा और आप भविष्य में जा सकेंगे, मगर इसमें भी जोखिम है। अगर आप ब्लैक होल के पास चले गए तो हालत खतरनाक हो सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में रुकता हूँ मैं। जी ब्लैक होल, जी बताइए। ये ब्लैक होल किसको कहते हैं? साइंस वाले ब्लैक होल किसको कहते हैं? कि उसके अंदर डार्क एनर्जी है। जो బేహద్ పరం మహాశాంతి. మనము బాపూజీ అవతరణ దినోత్సవ సందర్భంగా బాపూజీ లైవ్లో చెప్పినటువంటి క్లాస్ని బిట్స్గా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. నిన్న సెకండ్ పార్ట్ విన్నాము, ఈరోజు థర్డ్ పార్ట్. దీనికి సంబంధించినటువంటి క్లిప్పింగ్ హిందీలో ఇప్పటి వరకు బాపూజీ చెప్పింది విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, మహాకారణ జగత్తు ఉన్నది, దానిలో ఆత్మలు కూడా సతో ప్రధానంగా ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళు జన్మమరణ చక్రంలోకి వచ్చి తమో ప్రధానంగా అయిపోయారు. గణేష్ పురాణంలో కూడా రాశారు, ఒక అసురుడు 105 బ్రహ్మాండాల యొక్క శక్తి కలిగిన వాడు. అంటే ఏంటంటే 105 బ్రహ్మాండాలకు మాలిక్ అని మహాగణేష్ యొక్క పురాణంలో రాసి ఉంది. ఆ రాక్షసుడి పేరు బండాసురుడా అని అనంతబాయ్ అంటుంటే, బండాసురుడు ఏదో పేరు ఉన్నది, ఆయన దానికి దాంట్లో రాసింది 105 బ్రహ్మాండాలకి మాలిక్. 105 బ్రహ్మాండాల యొక్క మాలను ఆయన మెళ్ళలో వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు. 105 బ్రహ్మాండాల గురించి మరి ఆయన పవర్ ఆయన దగ్గర ఉన్నట్టే కదా. ఒక బ్రహ్మాండం నుండి ఇంకొక బ్రహ్మాండానికి యజమానిగా ఆయన తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఈ మాట గణేష్ పురాణంలో చెప్పారు. ఆయనే ఆ రాక్షసుడే నేను మహాగణేషుని యొక్క రచనను అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు. అంటే ఏంటి, రచనకే ఇంత పవర్ ఉంది, మరి మహాగణేశుడికి ఎంత పవర్ ఉంటుంది? ఇవన్నీ శాస్త్రాల్లో రాసినటువంటి విషయాలు. కానీ సైన్స్ వాళ్ళు ఈ శాస్త్రాల యొక్క విషయాలు తెలీదు, వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు. వెస్ట్రన్ కల్చర్ వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు స్థూల జగత్తులోని స్థూల సాధనాలను తయారు చేసుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ ఇలాగ వెళ్ళొచ్చు, అలా వెళ్ళొచ్చు, మేము మిషనరీ తయారు చేసాము, మిషనరీలో కూర్చొని వెళ్ళిపోతాము అని ఊహిస్తూ ఉన్నారు. స్థూల సాధనాలు తయారు చేస్తున్నారు, కానీ మరి సూక్ష్మ ప్రపంచంలోకి స్థూల సాధనాలు ఎలా వెళ్తాయి? సూక్ష్మ సాధనాలు ఉండాలి కదా. అందుకనే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, మన ఆత్మకు ఈ శరీరం కూడా ఒక యంత్రమే. ఈ యంత్రాన్ని మార్చుకొని ఉంటే, వ్యక్తంలో మన శరీరం పంచతత్వాలుగా ఉంటే, దీన్ని అవ్యక్తంగా 3 తత్వాలుగా తయారు చేసుకుంటే మన శరీరంతో కూడా ఒక బ్రహ్మాండం నుండి ఇంకో బ్రహ్మాండానికి వెళ్ళవచ్చు. పూర్వకాలంలో ఋషులు మునులు ఇలాగే సూక్ష్మ శరీరంతో యాత్ర చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు.
అనుకొని ఆత్మ యొక్క యాత్ర అని అంటారు. దీన్ని సైన్స్ వాళ్ళు 3D నుండి 5Dలోకి వెళ్ళటం అంటారు. నేను కూడా ఈ యొక్క విషయం గురించి ఒక వీడియోలో చెప్పాను, మీరు వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ ప్రశ్న వేస్తున్నారు, బాపూజీ సైన్స్ వాళ్ళు అనేది ఏంటి అంటే ఒక నతాషా అనేటువంటి సైంటిస్టు, హర్లీ వాకర్, ఆయన పేరు హర్లీ వాకర్. ఆయన పుస్తకంలో కూడా రాశాడు, రేడియో ఎస్ట్రోనోమర్ అనేటువంటి ఖగోళ విద్ అంటూ ఆయన చెప్పటం ఏంటి అంటే మన యొక్క బ్రహ్మాండము సైన్స్ యొక్క ఫ్రిక్షన్ అనుసారంగా చాలా అద్భుతమైనదే అని. మరి దీనికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, మన బ్రహ్మాండం అంటే సోలార్ సిస్టమ్, సైన్స్ యొక్క ఫ్రిక్షన్ అంటే వాళ్ళు పిక్చర్ని తయారు చేశారు. ఈ యొక్క పిక్చర్స్ కూడా ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుంది, చాలా శక్తులు ఉంటాయి అని చెప్తారు. ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ వీడియోస్ ఇవన్నీ కూడా నేను కూడా చూశాను. ఈ వీడియోస్ కూడా సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళు ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి ఈ సినిమాలు పిక్చర్స్ని తయారు చేయిస్తూ ఉన్నారు. సూక్ష్మ వతనంలో ఎలా ఉంటుంది, స్టార్ వార్స్ అని ఈ పిక్చర్ కూడా ఉన్నది. అంటే హిందీలో డబ్బింగ్ కూడా చేశారు. స్టార్స్ మధ్యన కలహాలు, క్లేశాలు, కొట్టుకోవటం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి, ఒక బ్రహ్మాండం ఇంకో బ్రహ్మాండానికి మధ్యన యుద్ధం జరుగుతుంది. అలాగే యూనివర్స్కి యుద్ధం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎందుకు యుద్ధం చేసుకుంటున్నారు? ఇక్కడైతే స్థూల ప్రపంచంలో డబ్బుల కోసం, రాజ్యం కోసం, స్త్రీల కోసం రాజులు యుద్ధం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు పవర్ కోసం పోట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. పవర్ అంటే శక్తి, ఆ బ్రహ్మాండంలోని శక్తి తన బ్రహ్మాండంలో కలుపుకోవాలి అని యజమాని కొంచెం పవర్ ఉండగానే తక్కువ బ్రహ్మాండం యొక్క పవర్ని మొత్తం లాగేసుకుంటూ ఉంటాడు. అదేవిధంగా ఒక గెలాక్సీ రెండో గెలాక్సీ మధ్యన కూడా ఘర్షణ అనేది జరుగుతుంది, పోట్లాట్లు, గొడవలు జరుగుతాయి. ఒక గెలాక్సీ రెండో గెలాక్సీ తినేస్తూ ఉంటుంది. అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే నేను పాత వీడియోలో కూడా చెప్పాను, చూడండి. ఈ టైం ట్రావెల్ జర్నీ ఆఫ్ సోల్ అనే దాంట్లో నేను చెప్పాను. ఈ విషయం అర్థం చేసుకోండి కొంచెం విని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతభాయ్ నతాషా అనేటువంటి ఒక సైంటిస్టు ఇది సహజమే అని ఒప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇది ఒక ప్రదేశంలో నిలబడటం అంటే దీనికి బదులుగా ఒక ప్రదేశంలో నిలబడేదానికంటే ప్రకాశంతో పాటు మనం పరుగులు తీస్తే ఆ వెలుగు యొక్క స్పీడుతో ముందుకు వెళ్ళిపోతే మనము ఈ బ్రహ్మాండాన్ని దాటుకొని వెళ్ళగలము. అంటే నిరంతరాయంగా ప్రయాణం చేసినప్పుడు అక్కడ ఈ సమయం ఉండదు, సమయం యొక్క గతి మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇద్దరు వ్యక్తులు కూర్చున్నారనుకోండి, వాళ్ళు నడవకుండా పరుగు తీశారనుకోండి, మళ్ళా ప్రకాశం యొక్క గతితోటి పరుగులు తీశారనుకోండి, అక్కడ వాళ్ళ గడియారంలో కూడా కొంచెం మార్పు అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ వీళ్ళ గడియారం స్పీడు చిన్నగా స్లోగా ఉంటే స్పీడ్గా వెళ్ళారు కాబట్టి కాలం దాటి వేరే ప్రదేశానికి లేకపోతే బ్రహ్మాండము కాంతి వేగంతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ గడియారం యొక్క స్పీడు వేరుగా ఉంటుంది. ఇంతవరకు ప్రకాశము యొక్క గతి అనేది ఎవరు చేరుకోలేదు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. సైన్స్ వాళ్ళు చెప్పేది ప్రకాశం యొక్క గతి అంటే మన సూర్యుడి యొక్క ప్రకాశమే, వాళ్ళకు పరంప్రకాశం గురించి తెలియదు. ఈ గతి ఎంత స్పీడు అంటే పర్ సెకండు రౌండ్ అబౌట్ 3 లక్షల కిలోమీటర్లు సూర్యరశ్మి సూర్యుడి నుండి మన భూమి మీదకి రావటానికి ఇంత స్పీడ్ అని సైన్స్ వాళ్ళు చెప్పారు. అంటే ఏంటి, ఈ ప్రకాశం యొక్క గతితోటి స్పీడుగా ప్రయాణం చేస్తే ఈ విధంగా ఇంత సమయంలో చేరుకోగలరు అని అర్థం. ఆ ప్రకాశం పరంప్రకాశం కాదు కదా, పరంప్రకాశం యొక్క స్పీడు సైంటిస్టులు కొలవను లేరు, ఆ స్పీడులో ఏ సాధనాన్ని ఏ వాహనాన్ని పంపించను లేరు. ఈ యొక్క ప్రకాశం యొక్క గతి 3 లక్షల కిలోమీటర్లు, అంతకంటే ఎక్కువ వెళ్ళదు. మరి పరంప్రకాశం యొక్క గతి అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, దాన్ని కొలవలేరు, మరి దాన్ని సీదా కూడా తయారు చేయలేరు. ఒకవేళ ప్రకాశమయ అంటే కాంతి వేగంతో ఇంకా స్పీడ్గా తీసుకొని వెళ్తే ఆ కాంతి వేగమే స్పీడ్గా వెళ్తే అగ్నితత్వం కనుక
మీ పంపినటువంటి వాహనము అది కూడా అగ్నితత్వంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. దీన్నే ఈజ్ ఈక్వల్ టు MC స్క్వేర్ అని అంటారా అని అనంతుబాయ్ అడుగుతూ ఉంటే, అది ఎనర్జీని మ్యాటర్ కింద మార్చి సాధనాలు తయారు చేశారు. ఈ మ్యాటరే కాంతి వేగంతో ఎనర్జీతోటి సీదా స్పీడ్గా పరుగులు తీస్తే అది మళ్ళా మ్యాటరే ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇది సైన్స్ వాళ్ళు కూడా తెలియటం లేదు. వాళ్ళ వాహనం అగ్నితత్వంలోకి మారిపోతుంది. ఇంకా చూడటానికి అనేది ఏమీ ఉండదు. మరి అగ్ని నుండి ఏం తీసుకోగలుగుతారు? అగ్నిలో భస్మం అయిపోతుంది, లేకపోతే తత్వమన్నా మార్చుకుంటుంది. సూర్యుడు వరకు చేరుకోగలరా ఏంటి ఈ అగ్నితత్వంతో? ఒకవేళ వాళ్ళ వాహనము అగ్నితత్వంతో తయారు చేసి పంపిస్తే అగ్నితత్వంలో కన్వర్ట్ అయినా అది స్థూలంగా ఉండదు, తగలబడిపోతుంది. జలము మట్టి రెండు తగలబడిపోతాయి కనుక అగ్నితత్వం అని అంటూ ఉన్నాము. అగ్నితత్వం ఎక్కడికి వెళుతుంది? ఇది మీకు తెలుసు. వాళ్ళ యొక్క వాహనము అగ్నితత్వంతో మారిపోతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎక్కడ అగ్నితత్వం ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అక్కడ వరకు మాత్రమే తప్ప అంతకంటే ముందుకు వెళ్ళలేరు. ఎక్కడైతే పరమ అగ్ని ఉన్నదో ఆ పరమ అగ్ని వాయుమండలంలోకి వెళ్ళటం కష్టం. ఇప్పుడు శివపురి వరకు వెళ్ళారే అనుకోండి వాళ్ళ వాహనము. మరి శివపురి ఎంత దూరము? అక్కడ అగ్నితత్వం కంటే కూడా పరమ అగ్ని ఉన్నది. ఈ అగ్నితత్వము పరమ అగ్నితత్వంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అక్కడ పరమతత్వం ఉన్నది. పరమతత్వం యొక్క యానం లోపలికి ఇది జొరబడిపోతుంది. అప్పుడేమవుతుంది? స్థూలతత్వము పరమతత్వంలోకి కరిగిపోతుంది, కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇంకా పరంధామానికే వెళ్ళారే అనుకోండి వీళ్ళ వాహనము. అక్కడ వ్యక్తులేం వెళ్ళరు, వాహనం వెళ్ళారు, తత్వాల్ని మార్చుకున్నదే అనుకోండి. అక్కడ లైట్ ఫామ్లో ఉంటుంది. పరంధామం అంతా శివుడు ఉండే స్థానము, నిరాకారి ప్రపంచము. అక్కడ పరం లైట్ ఉంటుంది, పవర్ హౌస్ అన్నమాట. అది పవర్ అయిపోతుంది. ఇక వాళ్ళ విమానం ఏమైపోతుంది? పరంధామంలో పవరు ఒక బిందువు అయిపోతుంది. ఈ విధంగా సైన్స్ వాళ్లకు ఈ తత్వాల పరివర్తన మార్పిడి అనేది తెలియదు. స్థూల తత్వాల్లో కూర్చొని ఏదో టైం ట్రావెలింగ్ చేసి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఈ భూమి మీద భూతకాలంలోకి భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారే కానీ పైన క్రాస్ చేసి కాలమానం కంటే అధిగమించి లేకపోతే ఒక లోకం నుండి ఇంకో లోకానికి వెళ్ళాలి అనేది తెలియదు. దీనికంటే పూర్వకాలంలో ఋషులు మునులు వెళ్ళారు. విశ్వామిత్రుడు త్రిశంకుని స్వర్గంలోకి పంపిస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ కిందకు పంపించినప్పుడు ఒక త్రిశంకు స్వర్గాన్ని తయారు చేశాడు ఒక తత్వంతో. ఇదన్నా వాళ్ళకి ఇంకా సైన్స్ కంటే కూడా తపస్వీ మూర్తులైనటువంటి ఋషులు మునులకి ఇంకా ఎక్కువ పవర్ ఉంది. ఇది చాలా గొప్ప విషయం కదా. మరి వాళ్ళు రాసింది శాస్త్రాల్లో. ఇప్పుడు ఫాంటమ్ అనేది ఒక ప్రకాశం, ఒక కణము. ఆ ఫాంటన్ను మరి మాట్లాడుతూ ఉన్నది ప్రకాశం యొక్క గతి నుండి ముందుకు వెళ్ళాలి అని. హద్దు వరకు తిరుగుతారు. హద్దును దాటిపోయినప్పుడు 3 తత్వాలు కింద మారిపోతాయి, పరమతత్వంలోకి మారిపోతుందన్న సంగతి వాళ్లకు తెలియదు. గడియారం నెమ్మదిగా ముళ్ళు కూడా పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది, స్లోగా అవుతూ ఉంటుంది. ఫౌంటైన్ కోసం ఒక్కోసారి కూడా చెప్పడం జరిగింది. నక్షత్రము ఎట్లా ఉందంటే 7 నక్షత్రాలు వేరువేరు ఉన్నాయి. 7 నక్షత్రాలు సప్తలోకాలు, సప్త ఋషుల మండలము. అది ప్రకాశం యొక్క స్పీడు కంటే ఎక్కువ వెళ్ళిన భూమి మీదకు వచ్చిన వీళ్ళ బుద్ధికి కూడా ఆలోచించని ఆలోచనకు అందనంత రిజల్టు తత్వాలు వాళ్ళకు ఉంటూ ఉంటాయి. నతాషా అనే చెప్పిన ఆయన ప్రకారం నడవటం అనేది జరగదు. సమయం అనుసారంగా వాళ్ళు వెళ్ళలేరు, కొలవను లేరు. అక్కడ మాస్ అంటే పదార్థం ఏమీ ఉండదు. అయితే మనం శాస్త్రాల్లో కూడా పిండంలో ఎలా అంటే బ్రహ్మాండంలో ఏముందో పిండంలో అలాగే ఉంటుంది, పిండంలో ఎలా ఉంటుందో బ్రహ్మాండం అలాగే ఉంటుంది. ఇక్కడ ద్రవ్యమానం ఉందనుకోండి, బ్రహ్మాండం కూడా ద్రవ్యమానంగానే ఉంటుంది. గ్రహాలు ఉన్నాయి, బ్లాక్ హోల్ అయిపోయింది. అక్కడ పిండంలో కూడా స్పేస్లో కూడా బ్లాక్ ఎనర్జీనే ఉంటుంది. అంటే ఇది బ్లాక్ ఎనర్జీ అని సైన్స్ వాళ్ళు అంటున్నారు. కానీ
బాపూజీ దాన్ని పరం లైట్ అంటున్నారు అని అంటున్నారు. గ్రహాలు లేక బ్లాక్ హోలు చాలా పెద్ద పిండంలాగా, స్పేస్ లాగా టైంనే మార్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ముందుకు ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు? ఇప్పుడు కాలం ఉంది, కాలంని నడిపించాలి, ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి, అంటే భవిష్యత్తులోకి తీసుకొని వెళ్ళాలి అని అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ రికార్డింగ్ ఏం లేదు. ఎప్పుడైతే డ్రామా జరుగుతుందో, మానవాత్మలైతే సంకల్పాలు కర్మలు చేస్తూ ఉంటారో అక్కడ ఆకాశతత్వంలో వాయుతత్వంలో రికార్డింగ్ అయిపోతుంది. ఇక భవిష్యత్తులో వీళ్ళు డ్రామా చేసిందే లేదు, మరి ఏం రికార్డింగ్ అవుతుంది పోయి చూడటానికి? ఏదో వాళ్ళు ఊహిస్తున్నారు భూతకాలంలోకి వెళ్ళొచ్చని. భూతకాలము అంటే అయిపోయింది, అక్కడ రికార్డింగ్ అయి ఉంటుంది. వర్తమానంలో మీరు చేసిన యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. మరి భవిష్యత్తులో రికార్డ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క భవిష్యత్తు రాశారు ఋషులు మునులు, లేకపోతే విష్ణువు, లేకపోతే శాస్త్రాల్లో ఉన్నది పైన రికార్డింగ్ అయి ఉందన్న అది కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. అందరికీ ఒక రకంగా ఉండదు కాలమానం కూడా. మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచమే మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మరి దీని యొక్క లాభాన్ని తీసుకోవాలి ప్రస్తుతం వర్తమాన సమయంలో. మరి భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళొచ్చు అని అంటే దీని యొక్క అర్థము, శాటిలైట్ ఉంది మన భూమికి పైన నలువైపులా తిరుగుతూ ఉంటుంది. మన శాటిలైట్ మధ్యలో ఒక గడియారం, ఒక హద్దులాగా పెట్టారు. ఒక సెకండు, ఒక ఫాసలా అంటే హద్దులో టైంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఆ గడియారం చూపిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఇంత దూరం వెళ్ళాము అని వాళ్ళ యొక్క వాహనం ఏదైతే ఒక మిషన్ని చంద్రమండలానికి, మంగళ గ్రహానికి దానికి పంపిస్తూ ఉంటారు కదా, అప్పుడు ఇంత దూరం వెళ్ళింది అని అది చూపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే భవిష్యత్తు ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఆ యొక్క విమానము తిరిగి వాపస్సు ఇక్కడికి తిరిగి వస్తుందా అంటే నమ్మకం లేదు. వెళ్ళింది తత్వంలోకి మారిపోతుంది, మళ్ళా వస్తుందని చెప్పలేము. ఇక్కడ ప్రజలు అక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పటికి వీళ్ళ వయసు మారిపోతూ ఉంటుంది. మరి పెరగనవచ్చు, టైము తక్కువ కావచ్చు అని అంటూ ఉన్నారు. మరలా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, అదే కదా మరి నేను చెప్పేది, బ్రహ్మపురికి చేరుకుంటే అక్కడ కాలమానము ఇక్కడ కాలమానానికి తేడా ఉంటుంది. బ్రహ్మపురిలో ఒక సెకండు ఆగిపోతే భూమిపైన 1,00,000 సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి. మరి వాహనము తీసుకొని బ్రహ్మపురికే వెళ్ళారనుకోండి, ఫస్ట్ ఋషులు మునులు వెళ్ళలేదా ఏంటి? వెళతారు. తిరిగి వచ్చేటప్పటికి మరి వాళ్ళకు వయసు ఏమన్నా మారిపోతుందా? వాళ్ళు తత్వాల్ని మార్చుకుంటున్నారు, శరీరాన్ని మార్చుకుంటున్నారు. అంటే వాళ్ళు వ్యక్తం నుండి అవ్యక్తము, 3 తత్వాల నుంచి కరణ జగత్తులోకి, స్థూల తత్వం నుండి సూక్ష్మ శరీరంలోకి ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ శరీరమే వాహనము అవుతుంది. పంచతత్వాలు వాళ్ళక్కడ ఉండవు. పంచతత్వాల వాహనము బ్రహ్మపురికి, స్వర్గలోకానికి వెళ్ళలేదు. మంగళగ్రహం వరకు వెళ్ళవచ్చు, వెళ్ళటానికి పాజిబిలిటీ ఉంది. అది కూడా పంచతత్వాల్లోనే ఉంటుంది కనుక గ్రహాల వరకు వెళ్ళవచ్చు. వీళ్ళ యొక్క వాహనము అక్కడ ఉండటమో లేకపోతే అక్కడి నుంచి తిరిగి రావటమో జరుగుతుంది. కానీ సేమ్ వేరే అంతకంటే పైకి వెళ్ళటం అనేది కష్టము. గ్రహాలలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి ఫస్ట్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ రచన, వాళ్ళ ప్రజలు ఉన్నారని నేను వీడియోలో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. మంగళ గ్రహం మీద ఏముంటుంది? అక్కడ ఉండేటువంటి తత్వము, అక్కడ ఉండే శరీరదారులకు కూడా అదే తత్వము ఉంటుంది. ఇలాగా వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు అంటూ అనగానే అనంతభాయ్ మళ్ళా ప్రశ్న వేస్తున్నారు బాపూజీ. సైంటిస్టులు కూడా ఇదే ఒప్పుకుంటున్నారు. మరి శాటిలైట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో మనుషులు, మరి స్పేస్ క్రాఫ్ట్లో పంపిస్తూ ఉన్నారు మనుషుల్ని. వాళ్ళు అక్కడ ఉంటున్నారు. మళ్ళీ తిరిగి రావటానికి అవకాశం ఉంటే వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ సేమ్ అదే వయసులో ఉంటూ ఉన్నారు. వాళ్ళ వయసులో ఏమీ తేడా రావటం లేదు అన్నప్పుడు బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అనేది భూమికి 3-4 కిలోమీటర్ల వరకే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. వాళ్ళ చుట్టూ కూడా వాళ్ళ వాహనంలో పంచతత్వాల యొక్క వాహనంలాగా
తయారు చేశారు. సమయం కొంతకాలమే అక్కడ వాళ్ళు ఉండేది, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండలేరు. అది టైం అయిపోగానే వాళ్ళు మళ్ళీ తిరుగు ప్రయాణం అనేది రిటర్న్ వస్తూ ఉన్నారు. స్పేస్ స్టేషన్ అని పెట్టారు, అది కూడా 1 సంవత్సరం వరకే అంటున్నారు. మళ్ళీ భూమి మీదకి వచ్చేసిన తర్వాత మరి సేమ్ 1 సెకండ్ కూడా తేడా లేకుండా వాళ్ళ కాలమానం ఉంటుంది, ఇక్కడ కాలమానము ఉంటుంది, వాళ్ళ వయసు కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఇక ఏ మార్పులు ఉండవు. అంటే ఇక్కడ 1 సంవత్సరము, అక్కడ 1 సంవత్సరమే ఉంటుంది. కానీ ఒక లోకం ఇప్పుడు బ్రహ్మపురి వరకు అంటే కాలమానం మారుతుంది, భూలోకం నుంచి భువర్లోకానికి మారుతుంది, స్వర్గలోకానికి కాలమానం మారిపోతుంది. కాబట్టి ఈ స్పేస్ సెంటర్స్లో క్వశ్చనే అనేది లేదు, వయసు మారుతుంది లేదా భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళాము అనే క్వశ్చన్ లేదు. అసలు భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళే క్వశ్చన్ లేనే లేదు, అది సాధ్యం కాదు. సెకండ్ కంటే చిన్న లెక్కతోటి కూడా ఏ మార్పు రానిది ఇక్కడ ఈ స్థూల ప్రపంచంలో ఇంకా భవిష్యత్తులోకి వెళ్ళటం అనేది అసాధ్యము అంటున్నారు బాపూజీ. ఈరోజు చూడండి, స్పేస్లో 300, 400, 500 కిలోమీటర్ల పైన మరి స్పేస్ వరకు వెళ్ళగలరా? ఆలోచించండి. లేదు, కొన్ని కిలోమీటర్ల వరకు మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. చంద్రుడి పైకి వెళ్ళారు మనుషులు, తిరిగి వచ్చారంటున్నారు. ఆ సమయంలో ఈ సమయానికి ఇంకా కొంచెం డిఫరెన్స్ కూడా ఉన్నది అంటున్నారు. ఆనందభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, మరి బాపూజీ ఇది కూడా ఒక అడ్వెంచరే, గొప్ప విషయమే కదా. ప్రొఫెసర్ కేటీ ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. ఫిల్హాల్ మన దగ్గర ఏదన్నా రాకెట్ గనక తయారై ఉంటే మనం చూడగలిగితే ఆ స్థితిని కూడా చూడగలమా, లేకపోతే ఆ స్థితిలోకి మనం వెళ్ళగలమా అని. కానీ బాపూజీ అంటున్నారు ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళటం అనేది జరగదు. ఎక్కడ మీరున్నారో భూమి యొక్క కాలమానం లోపలే మీరుంటున్నారు. సూర్యుడు తప్ప మీకు దగ్గరగా ఎక్కడికి మీరు చేరుకోలేరు. సూర్యమండలాన్ని చేరటం కూడా కష్టమే. సూర్యుడు అంటే భూమి లోపల ఉండే సోలార్ సిస్టంలోనే ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అనుసారంగానే కాలమానం నడుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది కొంచెం సాధనాలతోటి సోలార్ సిస్టమ్ వరకు మన యొక్క సాధన వెళ్ళచ్చు. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అబ్జర్వేషన్ చేయొచ్చు, ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు, గమనించవచ్చు అని సైంటిస్టులు అంటున్నారు. కానీ 1,00,000 సంవత్సరాలు పడుతుంది అక్కడ దాకా వెళ్ళటానికి, ఆ సాధనాల్ని తయారు చేయటానికి. మనకు దగ్గరగా ఉన్న నక్షత్రంలోకి వెళ్ళటానికే ఇప్పటికీ కూడా ఆ టెక్నాలజం అనేది ఇంకా సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర రాలేదు అంటున్నారు. అయితే దగ్గర ఉండేటువంటి నక్షత్రం ఈ భూమికి 4.2 ప్రకాశ సంవత్సరాల దూరం ఉంది మనకు. మన నక్షత్రం నుండి వేరే నక్షత్రానికి దూరం కూడా 4.2 ప్రకాశ సంవత్సరాలు ఉంది. ఇది తెలుసుకోండి. 4.2 ప్రకాశ సంవత్సరాల కాలమానం కూడా మన నక్షత్రం అంటే మన బ్రహ్మాండం ఒక నక్షత్రం ఇంకో బ్రహ్మాండానికి వెళ్ళటానికి ఇంత ప్రకాశ సంవత్సరాలు పడుతుంది. అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉంటారా భూమి మీద? మరి ఈ స్పీడ్తో వెళ్ళగలరా? మరి ప్రకాశం యొక్క గతితోటి నడవగలరా? ఇప్పుడు 3 లక్షల కిలోమీటర్లు పర్ సెకండ్ కాంతి మన భూమి మీద చేరటానికి ఈ గతి అనుసారంగా నడుస్తుంది అని సైన్స్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఇది అగ్నితత్వంలోకి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది పైకి వెళ్ళేటప్పటికి. అప్పుడు వీళ్ళ యొక్క వాహనము తగలబడిపోతుంది, కథమైపోతుంది అని అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది. కానీ వాళ్ళ సైన్స్ వాళ్ళ దగ్గర బహుశా ఇప్పుడు 150 లక్షల లేక 3 లక్షల సెకండ్స్ వరకు మాత్రమే వాళ్ళు చేరుకోగలిగారు. అంతకంటే పైకి చేరుకునేటువంటి వాహనం వాళ్ళ దగ్గర లేదు. అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయటానికి వాళ్ళకు చాలా సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు. అంటే స్వయంగా వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు. ప్రకాశమయమైనటువంటి మరి వాహనం తయారైతే ప్రకాశం యొక్క స్పీడ్లో వాళ్ళు వెళ్ళగలిగితే ఫిజికల్గా ఏమీ సాధ్యం కాదు. అణువును చూస్తూ ఉన్నారు, దాన్ని అణువును చూడటానికి ఒక యంత్రాన్ని తయారు చేశారు. దాని గురించి కూడా చాలామంది వీడియోలు తయారు చేశారు బాపూజీ. మీకు నేను పంపించాను, మీరు చూసుంటారు కదా. అంటుంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు 5 లక్షల
కిలోమీటర్ల వరకు. అంటే ఒక మనం మొబైల్లో జూమ్ చేస్తామనుకోండి, 10x జూమ్, 20x జూమ్, 5,00,000 జూమ్ అని పిక్సెల్స్ ఉంటాయి. అణువును చూడటం కూడా వాళ్ళు కూడా అలాగే చూస్తున్నారు, పరమాణువును కూడా అలాగే చూసి పొందుతూ ఉన్నారు. ఇది చాలా గొప్ప ఒక రకంగా ఉపలబ్ధమే, సైన్స్ వాళ్ళు సాధించారే అనుకోవాలి. కానీ వాపసు ఎంత పైకి వెళ్ళినా తిరిగి అలాగే రాగలరా మరి అనేది వాళ్ళ ఆలోచనలో ఉన్నది. వాళ్ళ దగ్గర ఇంకా దీనికంటే వికల్పం అనేది ఏమీ లేదు. మరి ఎలా పిండంలో ఉంటుందో అదేవిధంగా బ్రహ్మాండంలోనే ఉంది. కానీ గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం లోపలే వాళ్ళు ఉంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి దాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేక ఒక బ్లాక్ హోల్ దగ్గరికి వెళ్ళామా అని ఊహిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడికి చేరటానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు, అక్కడ ఆగి మళ్ళీ తిరిగి కూడా రావచ్చు అని వీళ్ళు ఊహిస్తున్నారు. కానీ అది సాధ్యం కాదని మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు అంటున్నారు అనంతబాయి. ఆ టైము భూమి మీద ఎలా ఉంటుందో, మరి ఎలా నడుస్తుందో కాలమానము, భవిష్యత్తులోకి ఎలా వెళ్ళగలరో, వాళ్ళ యొక్క ప్లాన్ సక్సెస్ అవుతుందో లేదో, మీరు బ్లాక్ హోల్ అని ఏదైతే అంటున్నారో వాళ్ళు బ్లాక్ హోల్ దగ్గరికి వెళితే చాలా భయంకరంగా ఉంటుందా బాపూజీ అని అడుగుతున్నారు అనంతబాయ్. దీనికి బాపూజీ ఏం సమాధానం చెప్తారో మనం నెక్స్ట్ రేపు బాపూజీ చెప్పేది ఏంటి అంటే, బ్లాక్ హోల్ అని దేన్ని అంటారు? సైన్స్ వాళ్ళు బ్లాక్ హోల్ అంటూ ఉన్నారు, దాని లోపల డార్క్ ఎనర్జీ ఉందంటున్నారు. కానీ అది పరమ లైటు, పరమ ప్రకాశము అని బాపూజీ ఆన్సర్ చెప్పి ముగించారు. అచ్చా, మనం నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ వీడియో కంటిన్యూషన్ రేపు విందాము. అచ్చా, నమస్తే, పరం శాంతి, बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है.